ہم لوگ کسی کو بھی اپنے گھر میں جگہ دیں، جب وہ اس گھر میں آ جائیں، اس گھر میں اپنے پاؤں جما لیں اور پھر بعد میں وہ ہم سے یہ کہیں کہ یہ آپ کا نہیں، یہ ہمارا گھر ہے۔ پیچھے ان کے جو ہے راہ ہے انڈیا ہے، جتنے بھی وہاں پہ جو یہ معاملہ چل رہے ہیں افغانستان میں بھی، تمہارے بازو، تمہاری ٹانگیں، تمہاری آنکھیں، تمہاری ہر چیز وہ نکال کے ہم توڑ کے رکھ دیں گے، نکال دیں گے۔ جو ہماری وطن کی سرزمین کی طرف 1 انچ بھی بڑھے گی، ہم تمہیں 10 انچ پیچھے رکھ کے ہٹ کریں گے۔ افواج پاکستان اور ملک پاکستان کی کامیابیوں کو دنیا کس نگاہ سے دیکھتی ہے؟ اگر میرے کسی بھی آرمی کے جوان کو ضرورت میری پڑی، اگر وہ گولی اس کی طرف آ رہی ہوئی، انشاءاللہ میں اس کو پہلے اپنے سینے پہ لوں گا۔ پاکستان نے اگر ہندوستان کو جواب دیا تو وہ افغانستان کو بھی ایسا جواب دے گا کہ وہ دنیا کے اندر نست و نابود ہو جائے گا۔ ہم اتنی ہمت اور جرت رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ طاقت دی ہوئی ہے کہ کسی بھی اس طرح کی پراکسی وار کا ہم منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ انڈیا نے غلط کیا کہ 2 بھائیوں کو آپس میں لڑا کے آپس میں ان کی کشیدگی بڑھا دی ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ یہ سوچنا چاہیے، بھائیوں کو سوچنا چاہیے، افغانستان کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، میں ہوں عثمان اسلم، آپ سن اور دیکھ رہے ہیں سنو FM 89.4۔ آپریشن سندور کا تندور بنتے ہوئے پوری دنیا نے دیکھا۔ اب افغانستان نے انڈیا کی ملی بھگت کے ساتھ پاکستان کی سرحدوں پہ حملہ کیا اور پاکستانی افواج نے انہیں تاریخی شکست دی ہے۔ اس بارے میں عوام کی کیا رائے ہے، آئیے جانتے ہیں۔ سر بتائیے گا کہ افغانستان نے پاکستان پہ حملہ کیا اور جو پاکستانی افواج نے بھرپور جواب دیا ہے، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں زیادہ کچھ نہیں، بس 1-2 چیزیں جو ہے نا وہ میں اپنے جو ہے میں کوئی وہ ہوں تو نہیں، لیکن پھر بھی جو ہے نا میں تھوڑا سا شیئر کرنا چاہوں۔ جب مجھے کل رات اور پرسوں رات میں پتہ لگا کہ یہ کچھ ہوا ہے، پہلے تو میں ہنسا، مسکرایا۔ میں نے کہا یار وہ ایک کہاوت ہے نا کہ سانپ کو جتنا مرضی دودھ پلا دو وہ رہتا سانپ ہی ہے، وہ آپ کو ڈستا ہے۔ یہی حال افغانیوں نے کیا۔ ہم نے اپروکسیمیٹ کو 35 سے 40 سال ان لوگوں کو کھلایا، ان لوگوں کو بڑا کیا، ان لوگوں کو کاروبار دیے، ان لوگوں کو کھانا دیا، ان لوگوں کو رہائشیں دی، سب کچھ دیا۔ آج بھی اگر میں دیکھ رہا تھا کہ 90% جتنے بھی کرمنل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے نا، وہ دھماکوں کی صورت میں ہو، وہ چوریوں کی صورت میں ہو، وہ اغوا کی صورت میں ہو، اس میں 90% افغانی شامل ہیں۔ ہماری گورنمنٹ نے اگر فیصلہ کیا، بہت درست فیصلہ کیا ان کو واپس بھیجنے کا۔ اب واپس بھیجنے کے جانے کے بعد کیا ہمارا یہ قصور ہے کہ ہم نے ان کو 40 سال کھلایا؟ یہ ہمارا قصور ہے؟ یا یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے ان کو 40 سال اپنی مہمان نوازی میں ان کی؟ یہ ہمارا قصور ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے، الحمدللہ ہمیں اپنی پاک آرمی پہ اتنا فخر ہے۔ آپ دیکھیں ابھی تک جتنی اٹھا کے دیکھ لیں انڈیا نے کیا، میرا خیال ہے وہ 30 منٹ بھی نہیں ہمارے سامنے کھڑا ہوئے۔ الحمدللہ انہوں نے اپنے باپو جی کو فون کر کے ہمیں کہا کہ یار ہماری جان چھڑوا دو، یہ تو ہمارے پیچھے پڑ گئے۔ اب رہی بات افغانستان کی، ہم اپنا بھائی چاہتے ہیں، لیکن یہ وہ بھائی ہیں جنہوں نے ہمیں جو ہے نا تکلیف پہنچائی۔ اب ان کی تکلیف دور کرنے کے لیے ہمارے جو پاک آرمی کے جوان بارڈر پہ لڑ رہے ہیں، میرا ان کے لیے سلوٹ ہے، میرے ان کے لیے دعائیں ہیں۔ اور جو ان میں اگر ابھی تک ویسے مجھے نہیں پتا، اگر کوئی شہادت ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی شہادت قبول کرے۔ دوسری بات یہ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کو چاہیے افغانستان کو کہ کوئی ہوش کے ناخن لیں۔ آپ کن کے خلاف لڑ رہے ہو؟ روس، نیٹو، جب یہ ان کے نیچے لگے ہوئے تھے تو ان کو بچایا کنہوں نے ہے؟ جی ان کے وہ ایک کو وزیر داخلہ تھا، پتہ نہیں کون تھا، انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ روس سے سبق سیکھیں، امریکہ سے سبق سیکھیں۔ بھائی وہ روس اور امریکہ ہے، یہ پاکستان ہے، پاکستان آرمی ہے، یہ حافظ منیر صاحب کی لیڈرشپ کے نیچے پاک آرمی ہے۔ ان کی ہماری طرف کوئی یوں کر کے آنکھ بھر کے کیا یوں کر کے بھی دیکھے گا، ہم ان کی آنکھیں نکال کے اور ان کی اس طرح کی ان کی دھلائی کریں گے جیسے 2 دن سے پاک آرمی کر رہی ہے۔ ان کو میرا خیال ہے کتنے کلومیٹر ان کو بگایا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا ویڈیو، میری مسکراہٹیں چھوٹ رہی تھی، میری یہ مسکراہٹ رہی تھی کہ یار یہ لوگ ہمیں چیلنج کر رہے ہیں، ہماری طرف آنکھیں نکال رہے ہیں۔ ہم تمہاری آنکھیں کیا، میری افغانستان کو صرف یہ ہے، تمہاری آنکھیں کیا، تمہارے بازو، تمہاری ٹانگیں، تمہاری آنکھیں، تمہاری ہر چیز وہ نکال کے ہم توڑ کے رکھ دیں گے، نکال دیں گے۔
जो हमारी वतन की सरजमीन की तरफ 1 इंच भी बढ़ेगी, हम तुम्हें 10 इंच पीछे रख के हट करेंगे। तुम्हें अभी पाकिस्तान आर्मी का पता नहीं है। अगर नहीं पता, अगर पता है तो माफ़ी मांगो, पाँव पे पड़ जाओ और अपनी जान छुड़ा लो। अगर नहीं पता तो चंद घंटे और ठहर जाओ। तुम्हें क्या, तुम्हारे जितने सपोर्ट कर रहे हैं ना, जो तुम्हारे पीछे जो तुम्हें फंडिंग दे रही हैं ये करवाने की, उनको पहले भी पता लग गया, उनको आज भी पता लग गया, उनको आने वाले दिनों में भी पता लग जाएगा। सिर्फ चंद घंटे और, अगर नहीं तुम्हारा नहीं शौक़ पूरा हुआ, एक दफ़ा और करके देख लो। तुम्हारा जो है ना, हम वो हशर करेंगे कि रहती दुनिया याद करेगी, और इंशाल्लाह हम करके रहेंगे, इंशाल्लाह। और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। और पाक आर्मी के जितने भी जवान शहीद हुए हैं, अगर हुए हैं तो मुझे नहीं लगता कोई भी हुआ, क्योंकि इतने इसमें अफगान 23 जो हमारे पाक आर्मी के जवान शहीद हुए हैं, उनके लिए दुआएं हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। और जो मेरे जवान लड़ रहे हैं, उन जवानों के लिए ये पैगाम है, आप डट के लड़ें, आप अकेले नहीं हैं। पाकिस्तान की आवाम हर लम्हा, हर सेकंड आपके साथ खड़ी है। जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो मेरे जैसे नौजवान, मेरे जैसे पाकिस्तानी अवाम, मेरे जैसे लोग आप अपने पीछे पड़ेंगे। और अगर ज़रूरत पड़ी, अगर मेरे किसी भी आर्मी के जवान को ज़रूरत मेरी पड़ी, अगर वो गोली उसकी तरफ आ रही हुई, इंशाल्लाह मैं उसको पहले अपने सीने पे लूँगा, फिर अपने पाक आर्मी के जवान तक उसको जाने दूंगा, इंशाल्लाह। जनाब बताइएगा कि अभी जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की वार हुई है, उसमें जो अफगानिस्तान को शिकस्त हुई है, कैसा सबक सीखा है अफगानिस्तान ने, और क्या ऐसा मुमकिन है कि वो दोबारा कोई ऐसा मिस एडवेंचर करने का सोचे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान को जब भी मुश्किल आई है तो हमेशा से पाकिस्तान ने उनको वेलकम किया है। इसकी मिसाल इस तरह से है कि हम लोग किसी को भी अपने घर में जगह दें, जब वो इस घर में आ जाएं, इस घर में अपने पाँव जमा लें, और फिर बाद में वो हमसे ये कहें कि ये आपका नहीं, ये हमारा घर है। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात यह है कि जी अफ़गानिस्तान को बड़े अरसे से देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि पाकिस्तान में हुई हैं, उसके अंदर उनका रोल रहा है। पहले कभी भी खुल के पाकिस्तान ने इस चीज़ों का इजहार नहीं किया, लेकिन जब एक मजबूआ इकट्ठा हो जाता है कंप्लेंट्स का, तो उसके बाद इस तरह का रिएक्ट होता है। और पाक फ़ौज का खुल के सामने आना, पाक फ़ौज हमेशा से जिंदाबाद है और जिंदाबाद ही रहेगी। ऐसा है कि उनके जो वज़ीर हैं, मुझे उनका नाम तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया था उसमें उन्होंने तो यही कहा था कि आप लोग तैयार रहें, हम लोग अब आएंगे। जी ठीक है। जब यहाँ से उधर से फिर बॉर्डर पे जो भी हुआ, उसमें पाकिस्तान को जब फतह हुई और उसके बाद उनका फौरी सीज़ फायर का कह देना, इट मीन्स कि अफ़गानिस्तान इस चीज़ को जान गया है कि पाकिस्तान के साथ हम लोग किसी तरह से भी जो है ना कंपेटिबल ही नहीं है उनसे लड़ने के लिए। जी, मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट टाइम वो ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेंगे, पहले 100 बार सोचेंगे कि पाकिस्तान के ये फ़ौज के साथ कैसे जो है ना मामला को हैंडल करना है। मेरा ख्याल है वो टॉप की तरफ आएंगे और इसी तरफ ही आना चाहिए। और यहाँ हमें जो हमारी अपनी अस्करी क़यादत है, वो भी इसके लिए उनको ज़रूर कोई ना कोई गेट अवे जो है वो प्रोवाइड करेंगे कि वो आएँ और आके अच्छे तरीके से बैठें और बैठ के बात करें। एक दफ़ा ज़रूरी था ये सब कुछ करना। इंडिया का क्या किरदार है इस सारी वॉर के अंदर? अब ये देखें, लास्ट 3 डेज़ से जो भी बॉर्डर पे हो रहा है जी, इंडिया ने वहाँ पे ये कर दिया जी, उन्होंने अपने त्यारे खड़े कर दिए, ये कर दिए। जब ये प्रॉब्लम हुई, इंडिया को कोई बयान नहीं, उन्होंने हथियार के तौर पे उनको इस्तेमाल करना शुरू किया। वो ये चाह रहे हैं कि मुसलमान आपस में लड़ें और उसका फ़ायदा हम लोग ले लें। मेरा ये ख्याल है कि ऐसा हो सकता है कि इंडिया कहीं ना कहीं ये सोच रहा हो कि हम दोनों मिलके पाकिस्तान के ऊपर अटैक करें। सही, आई थिंक सो। मतलब बात ये है कि देखिए जी, एक मुसलमान भाई है, वो अलग से खड़ा हुआ है और उसको सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं और उससे सपोर्ट मांग भी रहे हैं। जी, अब जब ऐसा होना शुरू हो जाए, यही चीज़ें अगर हम प्रीवियस ईयर्स में देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो पाकिस्तान ऐसे देख रहा था, पाकिस्तान साइडलाइन पे था और इंडिया के साथ वो हो रहा था कि जी वो इंडिया में ये हो गया, ये टेक्नोलॉजी आ गई। लेकिन देखें, जब कोई भी इंसान ग्रोथ करता है ना, कोई ना कोई वो मिस्टेक करता है। जी, आई थिंक इंडिया ने मिस्टेक्स की, दुनिया ने उसको देखा, उन्होंने ये भी देखा कि हमारे पास अल्टरनेट इसका मौजूद है जो कि पाकिस्तान की सूरत में है। और जहाँ तक है पाकिस्तान की अफवाज, वो हमेशा से जिंदाबाद हैं, हमेशा से हम लोग जो है कुर्बानियाँ देते आए हैं, देते रहेंगे।
اور جو ابھی کیجولیٹیز ہوئی ہیں, جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں پاک افواج کے, میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. اور دلی طور پہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کی جتنی بھی فیملیز ہیں ان کے ساتھ جتنا زیادہ پیار, جتنی زیادہ محبت, جتنی زیادہ شفقت ہم لوگ کر سکتے ہیں ہمیں کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ افواج پاکستان اور ملک پاکستان کی کامیابیوں کو دنیا کس نگاہ سے دیکھتی ہے؟ دنیا کو پتہ چل گیا بھائی کہ جو پاکستان کی افواج ہے یہ سب سے بہترین ہے. جی دیکھیے ٹیکنالوجی کا دور ہے. جیسے آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہوگی, آپ اس کا اگر 10 to 12% یا 15% میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس کا بہترین استعمال کرنا جانتے ہیں, مینس کہ آپ صحیح روٹ پہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ پاک فضائیہ. جی گراؤنڈ ریئلٹی پہ بھی اگر آپ آئیں تو ہم لوگوں نے ہمیشہ ہر چیز کو فتح ہی کیا ہے. جی ہاں, وہ مطلب ہم عام عوام ہیں, ہمیں چیزوں کو تھوڑا سا مینیپولیٹ کر کے بتایا جاتا ہے. ہمیں چیزوں کو اس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ یار نہیں ہم لوگ ٹھیک نہیں ہیں, لیکن ہم لوگ ٹھیک ہیں. ہم لوگ ہمیشہ سے بیسٹ ہیں, بیسٹ تھے اور بیسٹ ہی رہیں گے انشاءاللہ. اللہ میاں کی جو طاقت ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اور عاصم منیر صاحب بہترین اس ٹائم جو ہے نا سپاہ سالار ہیں ہمارے, اور بہت اچھے طریقے سے وہ لے کے ملک کو چل رہے ہیں. جناب بتائیے گا کہ پاکستان اور افغانستان وار کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بھائی جان, سب سے پہلے تو میں پاکستان آرمی کو سلوٹ پیش کرتا ہوں, جس کی وجہ سے آج اس ملک کا ہر شہری اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہا ہے اور باعزت شعور طریقے سے یہاں پہ زندگی کی طرز کو گزار رہا ہے. پچھلے دنوں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہندوستان نے پاکستان پر اٹیک کیا, جس کے بدلے میں پاکستان آرمی نے ان کو منہ توڑ جواب دیا اور دنیا کے اندر ایک مثال قائم کر دی کہ اب پاکستان کی طرف, پاکستان کی بقا کی طرف کوئی بندہ میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا. اسی طرح اب اگر افغانستان کو پیچھے سے ہندوستان ٹریٹ کر رہا ہے, وہ بک چکا ہے جو بھی ہے, اگر وہ اس کسی بھول کا شکار ہے تو وہ اپنی اس بھول سے مبتلا ہو کے باخبر ہو رہے کہ پاکستان نے اگر ہندوستان کو جواب دیا تو وہ افغانستان کو بھی ایسا جواب دے گا کہ وہ دنیا کے اندر نست و نابود ہو جائے گا. پاکستان ہمیشہ آئندہ آباد زندہ آباد. سر, ہندوستان نے ایک غلطی کی, پاکستان نے ایک جو ہے وہ کامیابی حاصل کی اور اس کو پوری دنیا نے دیکھا. جی, کیا وجہ ہے کہ افغانستان نے وہی غلطی دہرائی اور پھر اسے بھی شکست کا سامنا رہا اور اب ترلے مندوں پہ اتر آیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے عثمان بھائی کہ جنگیں کبھی بھی اچانک سے نہیں ہوتی. جب بھی کہیں کسی ملک کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو اس کے پیچھے بہت سارے محرکات ہوتے ہیں, بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. اسی طرح جیسے افغانستان والا معاملہ ہے, اس سے پہلے انڈیا نے جو اٹیک کیا اسے تو چونکہ جب اللہ نے قرآن میں فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض, کہ یہود و نصارہ مسلمانوں تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے. وہ آپس میں تو ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں, اور وہی یہود و نصارہ کی جو ہے وہ ہندوستان نے پراکسی وار پاکستان پہ مسلط کرنے کی کوشش کی. پاکستان نے اس کا منہ توڑ جواب دیا اور افواج پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فتح سے ہمکنار کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو ہے وہ جھنڈا بلند کیا. اسی طرح جو ہے وہ افغانستان بھی اگر وہ ہم پہ اٹیک کیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورا افغانستان مسلمانوں کا یا پاکستان کا مخالف ہے. افغانی ایک اہمیت والی قوم ہے, افغانی بڑے دلیر اور خوددار قوم ہے. اگر کہیں پہ جو ہے وہ شرپسند عناصر نے کہیں پاکستان پہ اٹیک کیا یا کہیں پہ کسی بھی بندے نے, ان کی کسی ایجنسی نے پراکسی وار اگر انڈیا کی پاکستان پہ مسلط کرنے کی کوشش کی ہے, تو الحمدللہ افواج پاکستان, پاکستانی قوم اپنی فوج کے شانہ بشانہ ہم اتنی ہمت اور جرت رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ طاقت دی ہوئی ہے کہ کسی بھی اس طرح کی پراکسی وار کا ہم منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں, جو کہ افواج پاکستان نے کیا. اور وہاں پہ جو شرپسند عناصر جو ہم پہ جنگ مسلط کرنا چاہ رہے ہیں, کسی کی پراکسی وار پاکستان پہ مسلط کرنا چاہ رہے ہیں, تو الحمدللہ افواج پاکستان اس کا منہ توڑ جواب دیں گی. اور اس کا منہ بولتا ثبوت جو ہے یہ 2-3 دن پہلے کی جنگ ہے. اسی طرح اگر دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جو شرپسند عناصر ہیں الحمدللہ کسی حد تک پاکستان نے وہ چوکیاں بھی تباہ کر دی ہیں. افواج پاکستان وہاں پہ جو ہے وہ داخل بھی ہو چکی ہیں, اور بہت سارا جو ایریا ہے افغانستان کا وہ اس وقت افواج پاکستان کے قبضے میں ہے. اور انشاءاللہ میں کوئی بڑی بات تو نہیں کرتا, لیکن ہمیں اپنی پاکستانی فوج پہ فخر ہے, اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے, اللہ تعالیٰ کے فضل سے افواج پاکستان ہر قسم کے شرپسند عناصر کا منہ توڑ جواب رکھنے کی ہمت رکھتی. بتائیے گا کہ افغانستان اور پاکستان کی جنگ کے محرکات کیا ہیں, کیسے دیکھتے ہیں ان معاملات کو آپ؟
देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमने शुरू से लेकर अफ़गानिस्तान को हमने सपोर्ट किया। सोवियत यूनियन का देख लें, उसके बाद जो ये अपना नेटो फोर्सेस जब उधर गई हैं उस वक़्त भी हमने जो है ना इनको किया है। बल्कि कितने लाखों महाजरीन जो हैं अभी भी मौजूद हैं पाकिस्तान में, और उनकी आप एक्टिविटी देख लें यहाँ पे क्या है पाकिस्तान में। तो अभी जो मैं देख रहा था कि वहाँ पे उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी इंडिया गए हुए थे, और वहाँ पे वो जॉइंट कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की उनके साथ, जयशंकर के साथ। तो ये जो जंग है, क्योंकि वो भी इस्लामिक हमारे जो पड़ोसी जो हमसाए हैं, जो नेबर हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते, और हैं भी मुस्लिम है वो। और हमारी जो आपस में रवायात भी आप के पी के देख लें, पख्तून जो है कम्युनिटी उधर भी मेरे ख्याल 60% के करीब है वो जो उधर है। तो इस जंग को हम इस नज़र में नहीं देखते किसी खुशी या गम में। मैं समझता इसका पॉलिटिकल जो डायलॉग है वो होना चाहिए, और इन द एंड आप जो भी देख लें, कोई भी मैटर है तो बात डायलॉग से और पॉलिटिकली जो आप बैठ के टेबल टॉक से ही हो सकती है। तो हमारी जो, इसका मैं क्रेडिट दूंगा हमारी एयर फोर्स को कि उन्होंने जो वहाँ पे टारगेट जो स्ट्राइक की, और बड़ी मैं समझता हूँ कि उसका पॉजिटिव रिजल्ट आया। जैसे पहले इंडिया के साथ 4 दिन रही, और वो जो मोदी था जो गीदड़ बुकियाँ दे रहा था वहाँ पे, फिर वो लेट गया, फिर ट्रम्प को उसने कॉल की कि हमारी जान बचाएं, हमें तो मार पड़ रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये पीछे इनके जो है रॉ है इंडिया है, जितने भी वहाँ पे जो ये मामला चाह रहे हैं अफगानिस्तान में भी, तो वहाँ पे हो रही है। लेकिन कुछ ये भी सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे जो बिग्राम एयर बेस है, जो पहले जो है ना अपना रशिया ने जो बनाई थी उधर, तो उस पर भी वो ट्रम्प साहब जो है ना वो भी डिमांड कर रहे थे कि हमें वो वापस की जाए। तो जब अमेरिका वहाँ से छोड़ के चला गया, तो मुझे नहीं समझ आ रही कि वो किस कैपेसिटी में कह रहे हैं कि हमें वो वापस की जाए। तो मैं तो इसका जो क्रेडिट है एयर फोर्स को दूंगा। पाकिस्तान एयर फोर्स जो है एक प्रोफेशनल एयर फोर्स है, और जिसका सबूत पूरी दुनिया ने जो है ना वो देखा। ये जो 2 इंसिडेंट अभी हो चुके हैं इसमें, तो इसमें किसी की मैं समझता हार जीत वाली बात नहीं है। हमारे भाई हैं वो भी, और इसको जो है पॉलिटिकल सलूशन इसका निकालना चाहिए, और उन्हें भी देखना चाहिए अगर वहाँ पे जो तालिबान है या जो उनके अपना गए हैं उनको ख़त्म करना चाहिए उन्हें। देखें, बात यह है कि आप जो है वो कैसे, आप डबल फेस से कैसे चल सकते हैं कि एक तरफ आप कहें जी कि हम सब ठीक है, और साथ में वहाँ से दरअंदाजी भी हो रही है उस साइड से। तो इसका मैं समझता हूँ कि इसका टेबल टॉक और वो जो है उनका सुलह की तरफ मामला चाहिए, अमन की तरफ जाने चाहिए। नहीं तो फिर ये तो जंग तो आखिरी हाल है। देखें, जो स्ट्राइक्स हैं तो आखिरी हाल है इसका। तो इसमें इन द एंड मैं ये समझता हूँ कि उनके साथ जो है ना वो उन्हें भी चाहिए कि वो बजाय जो है ना वो इंडिया के साथ जो है कि अपने मामलात करने के, और पहले भी कई चीज़ें ऑपरेट होती रही हैं अफ़गानिस्तान से, और अभी भी जो है हम पे जो है ना हमारे जो अफ़गानी भाई हैं जो रेफ्यूजीज़ हैं उनका पाकिस्तान बोझ उठा रहा है उनका जी। और इनकी एक्टिविटी आप इनकी देख लें। तो मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो होना चाहिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान वार में पाकिस्तान की तारीखी फतह को कैसे देखते हैं आप? सर अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ये कहूँगा जी कि हमारी पाकिस्तानी फ़ौज जो है इन्होंने पहले इंडिया को मुंह के बल गिराया, और इंडिया को जो सबक हमने सिखाया वो इंडिया को बड़ा अच्छी तरह याद रहेगा, और हमेशा तारीख में ये याद रहेगा जी। तो ये जो इन्होंने काम किया अफ़गानिस्तान और इंडिया पाकिस्तान को लड़वाने के लिए, ये इन्होंने गलत किया। अफ़गानिस्तान को जैसा सबक हमारी फ़ौज पाकिस्तान ने सिखाया है वो याद रखेंगे, लेकिन ये इंडिया ने गलत किया कि 2 भाइयों को आपस में लड़ा के आपस में उनकी कशीदगी बढ़ा दी है। लेकिन ये अफ़गानिस्तान के लिए, एक आइंदा आने वाली नस्लों के लिए भी एक सबक याद होगा कि हमारी फ़ौज पाकिस्तान कितनी हिम्मत और कितनी ताकतवर और कितनी जज्बे वाली फ़ौज है। ठीक है, पाकिस्तान फ़ौज जिंदाबाद। जनाब, क्या कहेंगे पाकिस्तान की तारीखी फतह, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग, क्या वजह क्या है और कैसा सबक सिखाया है पाकिस्तानी अफवाज ने अफगानिस्तान को? देखें, बात ये है कि मेरा माइंड जो कहता है, मैं तो ये बात कहूँगा कि ये 2 भाइयों को हिंदुस्तान ने लड़वा दिया है जी, जिसमें हिंदुस्तान जो है वो उसको इसने पहले भी मात दी है, शिकस्त दी है। वो अपने ज़ख्म चाट रहा था, उसने बदला लेने के लिए दूसरे भाई को भाई से लड़वा दिया है जी। हाँ जी। और इसमें ये है कि ये सोचना चाहिए, भाइयों को सोचना चाहिए, अफ़गानिस्तान को इस पे सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ जी। और ये जो खारजी मामलात हैं, ये फलां है, ये फितना है, ये सारे इनके किए धरे हैं हिंदुस्तान की जी। और ये इसकी गोदी में बैठकर ये पाकिस्तान पे वार कर रहे हैं जी, जो कि गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा फिर होगा तो इसका रद्द अमल इससे भी सख्त होना चाहिए।
ये ज़रूरी है। जी नाजरीन, ये थे अवामी जज्बात। अवाम का कहना है कि जब तक हमारी अफवाज हैं, कोई मुल्क भी मैली निगाह से पाकिस्तान को नहीं देख सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद।